most of our students are still joining in. So I don't think that it would be wise to wait for everyone else to join, because then it would take us longer time than planned to conclude. So we will start with the discussion, and we would let students in as and when they enter. But before we start, I have our principal, Dr. Manoranjan Goswami, with us today. I would ask Sir to say a few words, and then I would pass on the mic to our host, Tithi. Hello, sir. You have to unmute yourself. না, আমি এখন একদমই সময় নেব না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য খালি বলা দুটো কথা। মঞ্জিরাদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। মঞ্জিরাদির ক্যামেরা কি অফ? মঞ্জিরা দাশগুপ্ত আমাদের ছাত্রছাত্রী বা এই কলেজের সাথে যারা যুক্ত তাদের কাছে নতুন নাম, কিন্তু আমার কাছে অনেক পুরনো নাম। আমরা অনেকদিন একই কলেজে কাজ করেছি, অনেক সুখ স্মৃতি। আমি একটি কথা বলবো যে অনেক ধরনের মানুষ হয়, খুব কম মানুষ আছেন যারা নিজের কৃতি, নিজের গুণ আড়াল করে রাখতে পারেন। ডক্টর মঞ্জিরা দাশগুপ্ত সেই রকম একজন মানুষ। আর ওনার বিষয় নিয়ে কথা বলবার কোনো যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুনবো। আশা করি আমার ছাত্রছাত্রীরা ওনার বক্তৃতা বা আলোচনার পরে নতুন কিছু হলেও খুঁজে পাবে। নিজেদের মধ্যে নিজের ভেতরে শক্তিকে জাগাবার কোনো উপাদান ওনার বক্তৃতা থেকে খুঁজে পাবেন, এই আশা রেখে আমি ডক্টর সামানা মাধুরীর কাছে ফিরে যাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠান আরম্ভ করবার জন্য। মঞ্জিরাদি নমস্কার। অডিও 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 নেই আপনার। মঞ্জিরাদির অডিও অফ আছে বোধহয়। এখন এখন শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি। তো আমি বলছি যে তোমাকেও ধন্যবাদ, এবং তুমি আমার সম্পর্কে অনেকগুলো ভালো ভালো কথা বলে ফেললে, সেটা খুব ভয়াবহ আর কি। লোকের এক্সপেকটেশন এতে বেড়ে যায় এবং সেখানে সমস্যা। না না, কোনো প্রবলেম হবে না, আমি জানি তো। ঠিক আছে। Thank you very much for that warm welcome, sir. And before I would ask Dr. Dasgupta to start with the session, I would request Tithi to as briefly introduce Dr. Dasgupta as possible. Hello, Tithi. Are you around? Can we start with today's round of introductions? Good morning, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. No, you have to unmute yourself, I think. Good morning, everyone. Am I audible? Hi all, I am Tithi. I'm hosting today's event. I'm currently doing my graduation in English Honours from Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya. Today's talk is on women's empowerment towards personhood and an identity of her own. নারীর ক্ষমতায়ন ব্যক্তি মানুষের উত্তরণ. I am glad to inform you all that today we have Dr. Manjira Dasgupta with us for this talk. Dr. Manjira Dasgupta obtained her PhD in Business Economics from the MX University of Baroda, where she is currently teaching. She completed her post-graduation in Economics from Calcutta University. Her doctoral thesis was on the analysis of secular trend in government finances. Her areas of teaching include macroeconomic theory and policy and international trade theory. Dr. Dasgupta's research interests include, among others, the issues of freedom in economic life and energy issues in a globalized world. She has presented a number of conferences
papers both at the national and international level, including USA and Germany. She has also contributed chapters in international publications. However, literature and music are her first love, and you will often find her dreaming of a music script over her class lecture notes. She has written and directed a number of scripts, mainly based on Rabindra Sangeet. She nostalgically recalls her cherished association with Prabhat Kumar College, Kontai, where she had taught at the undergraduate honors level for a few years. Thank you so much, ma'am, for being with us. I'm handing over the mic to you. Please start. Thank you, Tithi. That is a very kind introduction. So thank you for summing it up, in so few words. So should I start, Samana? Yes, please. Yes, please. Okay. So first of all, my talk will be in Bengali because basically this is a discussion keeping in mind the vernacular medium students and especially girl students. So the talk is generally geared to that effect. So if anybody here finds difficulty in understanding some term, please place your question and we will try to do justice to your question. So সুপ্রভাত আমার প্রিয় ছাত্রীরা, আজ তোমাদের সঙ্গে এভাবে যে আমি কথা বলতে পারছি, ঠিক মুখোমুখি না হলেও মানে ইন রিয়েল টাইম ফেস টু ফেস, সেটার জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তোমাদের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন গোস্বামী এবং ডক্টর সামানা মাধুরীর। এরা আমাকে প্রণোদিত করেছেন এই কথাবার্তার সঙ্গে সামিল হতে। এছাড়া আর যে দুজনের নাম না করলেই নয়, তারা হলেন অধ্যাপিকা আভা সিং, আমার সহকর্মী, এবং অধ্যাপিকা পারমিতা সাহা, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। এরা তাদের নিজেদের মনন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছেন। তোমাদের উইমেন্স সেল যখন আমাকে তাদের ভাবনা চিন্তা কাজকর্মের সামিল হতে ডাকলেন, আমি প্রথমটা একটু ইতস্তত করেছিলাম। তার কারণ মানবীবিদ্যা আমার চর্চার বিষয় নয় এবং এই বিষয়ে এত কিছু জানার আছে এবং এত কাজ করার আছে যে তোমাদের এই আজকের কথাবার্তার পরে তোমরাও যেমন হয়তো কিছু সূত্র নিয়ে ভাববে, প্রশ্ন তুলবে, আমিও আমার মতো করে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলব। সেটাই তো কথাবার্তার উদ্দেশ্য, তাই না? সুতরাং আমি ভাবলাম যে এতগুলো বছর তো পার করে এলাম, নিজের সামান্য অভিজ্ঞতা, কিছু ভাবনা চিন্তা, কিছু বুঝেছি যেটুকু, সেটুকু যদি তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিই, তোমরা তোমাদের মতো করে পড়াশুনো করে প্রশ্ন তুলে বিষয়টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাও, সেখানেই আমাদের আজকের এই কথাবার্তার সার্থকতা। উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট বা নারীর ক্ষমতায়ন এই সিরিজের সমস্ত বক্তাদের ভাবনার বিষয়। আমি তার সঙ্গে আর সামান্য একটু যোগ করেছি নারীর ব্যক্তিত্বে উত্তরণ, ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠা এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন। এই ব্যাপারটা আমরা আলাদা করে পরে দেখব। তার আগে বলে নিই যে আজকে আমরা এমন একটা সময়ে রয়েছি যেখানে নারী, যাকে আমরা বলি অ্যাচিভার্স বা সফল বা কৃতি নারীর সংখ্যা অজস্র, তাদের বিচরণ ক্ষেত্র অগণ্য। তোমরা শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞান বলো, রাজনীতি বলো, প্রশাসন বলো, খেলাধুলো, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, মেয়েরা এমনকি মহাকাশেও পাড়ি দিচ্ছেন। মেয়েদের নেতৃত্বে একটি টিম, তোমার দুটি টিম, তোমার ভারতের চন্দ্রযান আর মঙ্গল মিশনের অংশ নিয়েছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল। সুতরাং নিজেদের মেধা, মনন ও দক্ষতার সংকল্পের জোরে মেয়েরা সমস্ত ক্ষেত্রে জায়গা করে নিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক কখনো তাদের সহায়ক হয়েছে, আবার কখনো বা ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তারা লড়াই করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে একটা জরুরি কথা বলে নেওয়া দরকার। আজকে এই আলোচনা করব ঠিকই, কিন্তু বুঝতেই পারছো যে কৃতি নারীর সংখ্যা এত অজস্র এবং তাদের বিচরণ ক্ষেত্র এত বিচিত্র ও বিভিন্ন যে সবার নাম করে ফেলবো, এটা তো একটা 1 ঘন্টার বা আধ ঘন্টার ডিসকাশনে সম্ভব নয়। আমি কয়েকটি নাম করেছি, সেগুলো জাস্ট উদাহরণ হিসেবে তোমরা ধরতে পারো। যাদের নাম করলাম না, তোমাদের অনেকেরই মনে হবে যে কই এই আলোচনায় তো এনার নাম এলো না বা অন্য কারোর নাম এলো না।
এটা আমার আলোচনার সীমাবদ্ধতা। এটা এজন্য নয় যে যাদের নাম উজ্জ্বল রইল তারা কম গুরুত্বপূর্ণ, একেবারেই তা নয়। আমরা এবারে একটু একটা স্লাইড শোয়ে যাব। একটু দেরি হচ্ছে, তোমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। আসলে এই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো। ওকে, একটু সময় লাগছে, আমার মনে হয় এটা নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা। আচ্ছা, Yes, ma'am. We can see your screen. visible? It is visible? Okay. Yes. Thank Yes. you. Perfect. Thank you. So, প্রথমে আজকের যে মূল বিষয়টা উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট, উইম্যানহুড টু পার্সনহুড বা নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যক্তি মানুষের উত্তরণ। আমি এখানে তোমাদের বলেছি যে আমি কয়েকটি নাম করব। তো প্রথমেই যাকে তোমরা দেখছো, মারি কিউরি, পোলিশ ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী এবং একমাত্র ব্যক্তি, একমাত্র নোবেল জয়ী যিনি দুবার দুটি বিভিন্ন বিষয়ে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন, এবং মারি মহিলাদের মধ্যে প্রথম নোবেল লরিয়েট। মারির সারা জীবনটা কিন্তু, মানে তার গবেষণার জীবনটা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে গেছে। 1903 সালে যখন মারির অঁরি বেকেরেল এবং পিয়ের কুরি এদের মিলিত আবিষ্কার বা গবেষণাপত্র রেডিও অ্যাক্টিভিটির উপরে, 1903 সালে সেটি যখন নোবেলের জন্য বিবেচিত হলো, নোবেল কমিটি কিন্তু মারির নামটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। পিয়ের কুরি তাদেরকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে তার স্ত্রীকে যদি যোগ্য মর্যাদা না দেওয়া হয় তিনিও এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবেন। আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় বলি, মারি এবং আইরিন, অর্থাৎ পিয়ের কুরি এবং মারি কুরির একমাত্র সন্তান মেয়ে, আইরিন এবং মারি হচ্ছেন একমাত্র মা মেয়ে জুটি যেখানে দুজনেই নোবেল বিজয়ী। আচ্ছা, তো মারির পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে মেয়েদের মধ্যে, এখানে দেখছো ভারতীয় কিছু নারী বৈজ্ঞানিকদের কথা, এদের নামে আমরা যাকে বলি চেয়ার, একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তোমাদের দেখে খুবই ভালো লাগবে যে ডক্টর অসীমা চ্যাটার্জি বা ডক্টর অর্চনা শর্মা, বিভা চৌধুরী, এরকম বেশ কয়েকজন বাঙালিও এই দলে রয়েছেন। এবারে আমরা আসি মেয়েদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের ব্যাপারে। এখন একটা কথা, যে এই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কথা আমরা ভাবছি, সেটা কিন্তু শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই সীমিত ছিল না। আমেরিকার যিনি প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডক্টর এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল, তিনি তার জীবনকে পুরোটাই সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতের যে প্রথম মহিলা ডাক্তার ডক্টর আনন্দী গোপাল যোশী এবং ডক্টর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, এরা দুজনেও সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে গিয়ে বিদেশ থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন। আচ্ছা, তাদের দুজনেরই স্বামীরা কিন্তু তাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিলেন, এবং আনন্দী মাত্র 22 বছর বয়সে মারা যান। না হলে তার চিকিৎসা বিদ্যায়, মহিলাদের চিকিৎসায় তার অনেক কিছু দেওয়ার ছিল। মেয়েরা শিক্ষিকা হিসেবেও মেয়েরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কে ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষিকা, প্রথম মহিলা শিক্ষিকা? তিনি মহারাষ্ট্রের সাবিত্রীবাই ফুলে। শুধু শিক্ষিকাই নন, তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, নারী মুক্তি আন্দোলনের হোতা এবং প্রথিতযশা কবি। আজকের ক্লাসরুমে মেয়েরা তোমার সবাই এই সাবিত্রীবাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, এমনটা আমরা ভাবতে পারি। মেয়েরা প্রশাসনে এসেছেন,
ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসারের নাম তোমরা জানো, কিরণ বেদি। তার দেখানো পথে আরো অনেক মেয়ে প্রশাসনে এসেছেন। আর খেলাধুলোর বিষয়টা তো তোমরা আমার থেকে আরো অনেক বেশি ভালো জানবে। তোমরা সব তরুণীরা তোমরা জানো যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম, ইন্ডিয়ান হকি টিম ভারতকে সম্মান এনে দিয়েছে। তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল স্পোর্টস এর কথা দেখো, বক্সিং, অ্যাথলেটিক্স, ভারোত্তোলন, এবারে টোকিও অলিম্পিক্সে আমাদের মীরাবাই চানু এবং লাভলিনা এরা ভারতকে সম্মান এনে দিচ্ছেন। তো এটা গেল নারীদের সাফল্যের আরেকটা ক্ষেত্র। মেয়েরা শুধু তোমার পৃথিবীর বুকেই আবদ্ধ হয়ে নেই। প্রথম ফিমেল কমার্শিয়াল পাইলট, প্রথম মহিলা কমার্শিয়াল পাইলট ক্যাপ্টেন দুর্বা ব্যানার্জি, ভারতের গর্ব। তার সঙ্গে সুনিতা উইলিয়ামস, কল্পনা চাওলা, এরা দুজনেই কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত। যদিও কাগজে কলমে তারা মার্কিন নাগরিক, তারা কিন্তু দুজনেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। কল্পনা বস্তুত মাত্র 40 বছর বয়সে একটি মহাকাশযান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এবারে আমি চন্দ্রযানের কথা আগেই বলেছি তোমাদের। ইসরোর যে নারী বৈজ্ঞানিকদের টিমটি এই অভিযানকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এতক্ষণ আলোচনায় এরকম একটা ধারণা হতে পারে যে একেবারে খুব যাকে বলে প্রিভিলেজড, অর্থাৎ উঁচু মানে সোশিও ইকোনমিক্যালি উঁচু পরিবারে না জন্মালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বা কোনো দাগ রেখে যাওয়া অসম্ভব। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। এখন যাদের ছবি আমরা দেখবো, রাহিবাই পোপেরে, তুলসী গৌড়া, সালুমালাতা, কিম্মাক্কা, এরা কিন্তু জন্মেছিলেন একদম প্রত্যন্ত দরিদ্র গ্রামীণ ঘরে এবং প্রায় নিরক্ষর তিনজনেই। অথচ পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, বীজের সংরক্ষণ আর যাকে বলে শস্য বৈচিত্র্য, ক্রপ ডাইভার্সিটি, এইসব বিষয়ে তাদের অবদান এত বেশি যে তারা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার অর্জন করেছেন। ছোট্ট মেয়ে লিসিপ্রিয়া, এখানে দেখতে পাচ্ছ, ওয়ান অফ দ্য ইয়ংয়েস্ট এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিস্টস। লিসিপ্রিয়া অনেক সম্মান পেয়েছেন। এপিজে আব্দুল কালাম পুরস্কার, শিশু প্রতিভা পুরস্কার। লিসিপ্রিয়া আমাদের গর্ব। লিসিপ্রিয়াকে অনেক সময় ইন্ডিয়াস গ্রেটা থানবার্গ বলা হয়। কিন্তু গ্রেটা কে ছিলেন বা কে এই গ্রেটা? গ্রেটা থানবার্গ সুইডেনের একটি মেয়ে, মাত্র 15 বছর বয়সে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে তা বড় নেতাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিশ্বের উষ্ণায়নের ব্যাপারে, এবং তখন থেকেই তার যাকে বলে অ্যাক্টিভিজম সেটা শুরু। গ্রেটার নাম 3 বার নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছে। আরেকটা ধারণা আমাদের আছে যে বয়স হয়ে গেলে, একটা বয়স পার হয়ে গেলে মানুষের আর কিছু দেওয়ারও থাকে না, কিছু প্রমাণও করার থাকে না, এবং কোনো রকম প্রোডাক্টিভিটি বলো বা উৎপাদনমূলক কাজকর্ম করার কোনো উপায়, ক্ষমতা থাকে না। তো এখানে যাকে দেখছি তিনি 50 বছর ধরে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে এসেছেন এবং একই সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের স্বপ্নটিকেও সযত্নে লালন করেছেন। 67 বছর বয়সে তিনি তার পিএইচডি অর্জন করেন জৈন ধর্মের উপরে কাজ করে। তিনি প্রস্তুত এই বরোদা শহরেরই বাসিন্দা, গুজরাটের বরোদার বাসিন্দা। সুতরাং বয়স, দারিদ্র, প্রতিকূল অবস্থা কোনো কিছু শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না যদি আমরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে না যাই, নিজের সংকল্পে অটুট থাকতে পারি। কাজেই মেয়েরা যখন তেরে ফুরে কাজে নামে তখন তারা কারোর পরোয়া Ma'am, you're not audible. Your voice is breaking. Can you please? দেখছো তো মেয়েরা কাজ নাম কি কাণ্ড থাকে,
Yeah, Can you please repeat the last line? I'm so sorry. We couldn't hear you. Your voice broke off. okay, so let me change my network, this thing, okay? Then I'll take up. I'm sorry for the interruption. These network disruptions are a regular fact of life. So I'm just switching to another network. No worries, ma'am. We all are living through this. Okay, just a minute. It's taking some time. এটা ডিটেক্ট করছে না। Okay, so are things better now? Hello? Yes, your audio Hello. quality is better. Yeah. Okay. আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. You can see the PPT? Yes, yes. Okay. So যেটা আমরা বলছিলাম যে মেয়েরা যখন কাজ করতে নামে তখন একটু সাবধান হওয়া দরকার, কারণ তারা দশভুজা, তারা রণরঙ্গিনী। তো এইটা একটু হাসি ঠাট্টা ছলে বললাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেয়েদেরকে কিন্তু অনেকটা ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। সেটা যে কোনো তোমরা যারা পড়ানোর কাজে রয়েছো, যারা ছাত্রছাত্রী, এটা সবাই আমার মনে হয় তোমরা একমত হবে। যাই হোক, আমাদের এরপরে একটু সিরিয়াস বিষয়ে আসতে হবে। এখানে আমি আমার আজকের কথাটাকে একটা দ্বিতীয় পর্বে ভাগ করেছি। এটা হচ্ছে এলিমেন্টস অফ পার্সনহুড বা ব্যক্তিত্বে উত্তরণের উপাদানগুলি। সুতরাং আমি যদি পার্সনহুড এই সংজ্ঞাটাকে কেন্দ্রে রাখি, তার আগে একটু বলে নিই একটা কথা, যে মেয়েরা তো এত ক্ষেত্রে সফল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রমাণ রেখেছেন নিজেদের দক্ষতা, নিজেদের মেধা, নিজেদের সংকল্পের। তাহলে আজও আমরা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথাবার্তা বলছি কেন? দেশের সরকারও কন্যা সন্তানের বিকাশ ও শিক্ষার জন্য অনেক প্রকল্প নিয়েছেন, দেশের সরকার, রাজ্য স্তরে, এবং অনেকেই তোমরা হয়তো সেই সব প্রকল্প বা এই সুযোগ সুবিধে হয়তো তোমরা অলরেডি এগুলোর ফল পেয়েছো। মেয়েদের জন্য নানা ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, রাজ্যসভা ও লোকসভায় 1/3 সংরক্ষণ, মেয়েদের জন্য সংরক্ষণের একটা পদক্ষেপ চলছে। কিন্তু তার মানে তো এই দাঁড়ায় যে এই যে আলাদাভাবে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রকল্প নিতে হচ্ছে, মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ করতে হচ্ছে, এটাই তো প্রমাণ করে দেয় যে নারীর অধিকার এখনো সমান নয়, বা সমান অধিকার থেকে মেয়েরা অনেকদিন ধরে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। মেয়েদের অবাধে চলাফেরা, কাজকর্মের স্বাধীনতা যে আজও কতভাবে খর্ব হয়ে চলেছে, ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে, তার একটা আভাস তোমরা উর্মিমালাদের বক্তৃতায় পেয়েছো, এর আগের বক্তা যিনি ছিলেন গত মাসে। তারই বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে আমি আজকে দেখতে চাইছি দুটো বিষয়কে। প্রথম হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বে উত্তরণ, আর দ্বিতীয়টি হলো মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা। আচ্ছা, এবারে তোমাদেরকে যদি একটা প্রশ্ন করি, যে শিগগিরই তোমরা কলেজের গণ্ডি পার হতে চলেছ,
এরপরে তোমরা কে কি করতে চাও, উচ্চশিক্ষার পথে যেতে চাও, নিজেকে আরো শিক্ষায় নিয়োজিত করতে চাও, এটা একটা হতে পারে। বিয়ে করে সংসারের দিকে মন দেওয়া, ছেলে মেয়েকে মানুষ করা, এটাও একটা সিদ্ধান্ত হতে পারে। আবার কেউ হয়তো কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও। এখন যেটাই তোমার নির্বাচন হোক, যেটাই তোমার সংকল্প হোক, আমাদের প্রশ্ন হবে যে তোমরা তোমাদের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান করো তো, বা নিজেকে একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি বা পার্সন হিসেবে দেখো তো। নিজের জীবন গড়ে তুলতে হলে প্রথমে দরকার একজন ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠা, আর সেখানেই নারীর ক্ষমতায়নের শুরু। কিন্তু নিজেকে ব্যক্তি বা পার্সন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাটা কিন্তু খুব সহজ নয়, যদি না বাইরে থেকে প্রেরণা বা উদ্দীপনা আসে। আবার তোমার পাশের মানুষটি বা তোমার পরিবারের থেকে এই সমর্থন যদি তোমরা পাও, তাহলে তো আর কথাই নেই। তো এই ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠা, পার্সনহুড, এই বিষয়টাকে যদি আমরা কেন্দ্রীয় মূল বিষয় হিসেবে দেখি, তাহলে এর সঙ্গে অনেকগুলো উপাদান পাশাপাশি চলে আসে। প্রথমে আইডেন্টিটি। আইডেন্টিটি ঠিক কি? স্বকীয় পরিচয়। আমাকে বাইরে থেকে আমার উপরে একটা আইডেন্টিটি চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে, আমার সম্পর্কে সম্যক না জেনে। সেই আইডেন্টিটিটা আমি মেনে নেব কিনা, আমি নিজেকে সম্যকভাবে জানি কিনা। আমি হয়তো এখানে সেলফ আইডেন্টিটি লেখা উচিত ছিল, কিন্তু আমার মনে হলো সেটা খুব একটা সুবিধাজনক শব্দ হয় না, আমি বাংলায় লিখেছি স্বকীয় পরিচয়। তো এই আইডেন্টিটি, সেন্স অফ আইডেন্টিটি অফ ওয়ানস ওন, এটা একটা জরুরি বিষয়। এর সঙ্গে তোমরা ভাবতে পারো অটোনমি বা স্বাধীন কর্মক্ষমতা। এজেন্সি, এই শব্দটি অমর্ত্য সেনের লেখায় তোমরা বারে বারে পাবে, কিন্তু এজেন্সি শব্দটির একটা তোমার বাংলা প্রতিশব্দ, সন্তোষজনক বাংলা প্রতিশব্দ আমি খুঁজে পাইনি। এজেন্সি ব্যাপারটাকে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে সেটা হচ্ছে সচেতন ভাবে নিজেকে নিজের মূল্যবোধের দিকে চালনা করা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে এজেন্সি। অনেক সময় এজেন্ট এমন কিছুকে বলা হয় যেটা কোনো পরিবর্তন ঘটায়। যারা ফিজিক্স পড়েছো তারা জানো ক্যাটালিস্ট বলে বা অনুঘটক বলে একটা ব্যাপার আছে। সো অনেক সময় আমরা বলি এজেন্ট অফ চেঞ্জ। এর সঙ্গে খুব কাছাকাছি দুটো ধারণা, সেলফ রিলায়েন্স বা স্বনির্ভরতা, সেলফ এস্টিম বা নিজের প্রতি সম্মান। এইগুলো তো ভীষণভাবে দরকার। কিন্তু এই ধারণাগুলো ছাড়াও আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা হলো যে এই পার্সনহুডের অন্যান্য উপকরণ, অন্যান্য উপাদান তোমরা নিজেরাও ভাবনা চিন্তা করে হয়তো খুঁজে পাবে। সুতরাং আমরা একটা আদার কম্পোনেন্টস বলে বিষয় এখানে রেখেছি, সেগুলো খোঁজার বিষয়, সেগুলো কি কি হতে পারে। এই যে কথাগুলো, এগুলো তোমরা নিজেদের জীবনের সাথে, সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে নিতে পারো। কোন কোন ক্ষেত্রে তোমার এই স্বাধীন সিদ্ধান্ত বা কাজ করার পথে বাধা আসছে সেগুলো চিনতে পারো। যেমন ধরো কোনো ছাত্রী পরিষ্কারভাবে তার বাড়িতে জানাচ্ছে যে সে এখনই বিয়ের জন্য তৈরি নয়, সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। এটাই হচ্ছে তোমার স্বকীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা অটোনমি। এই যে ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠা, এইখানেই কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন শুরু। আর আরেকটা জিনিস, ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠা তাগিদটা কিন্তু আসবে নিজের ভেতর থেকে। কিন্তু তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক যদি খুবই প্রতিকূল হয়, তাহলে লড়াইটা একটু বেশি মাত্রায় করতে হয়। সুতরাং আত্মপ্রতিষ্ঠার পথটা কখনোই খুব সহজ নয় এবং সহজ ছিল না। যাদের উদাহরণ আমরা দেখলাম খানিকক্ষণ আগে, তারা অনেক লড়াই লড়েছেন, অনেক মূল্য চুকিয়েছেন, তবে এসেছে বাইরের প্রতিষ্ঠা, বাইরের সম্মান। তোমরা বলতে পারো যে এখন তো সব পাল্টে গেছে, আমাদের আজকের জীবনযাত্রা, আজকের সমস্যার সঙ্গে এসব ধারণার যোগ কোথায়, বা অতীতে কে কি করেছে তার যোগ কোথায়? আমি কিন্তু বলবো আমাদের চারপাশটা যে এতটা পাল্টে গেছে, মেয়েরা যে সব ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে বিচরণ করছেন, তার মূলে কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীদের অবদান। এরা ছাড়া এই পরিবেশ তৈরি হতে পারতো না। অতীতের দিকে না তাকালে কেমন করে আসবে ভবিষ্যতে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা?
এবার তাহলে প্রশ্ন, পার্সনহুড বা ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠার উপাদানগুলো তো দেখলাম, কিন্তু পথটা কি হবে? পথ অনেকগুলি, তার মধ্যে আমরা যাকে বলে একটা প্র্যাকটিক্যাল দিক নিয়ে আলোচনা করব। যখন বলছি ক্ষমতায়ন, তখন একই সঙ্গে আমরা অনেকগুলি মাত্রা বোঝাচ্ছি। সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট বা সামাজিক ক্ষমতায়ন, পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট বা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট বা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এবং এদের সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ হওয়া দরকার, যেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের খুব ভালো বাংলা আমি খুঁজে পেলাম না। একটা বাংলা করা গেল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, কিন্তু সেটা শুনতে এত খারাপ যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কথাটাই ব্যবহার করব। এখন ক্ষমতায়ন জিনিসটা কি, আমরা যদি এটাকে একটু পোশাকি ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, তো বলা হচ্ছে যে এটি একটি মাল্টি ডাইমেনশনাল সোশ্যাল প্রসেস। তার মানে ক্ষমতায়ন একটা প্রক্রিয়া, প্রসেস। এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল বা বহুমাত্রিক, এমন একটি বহুমাত্রিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া যেটি মানুষকে তার নিজের জীবনের উপরে নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করে। সুতরাং যদি আমরা পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট বা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটা ধরি, সেটা বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন, ভোট দেওয়ার অধিকার, রাজনৈতিক সংরক্ষণ, স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব দেওয়া। মেয়েরা প্রশাসনে অনেক দূর এগিয়েছেন, আমরা একটু আগে দেখলাম। এখন দরকার এই যে অধিকার, এই যে ক্ষমতা, এটাকে সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট, এটাকে আমরা দেখতে পারি এমন একটা পদ্ধতি হিসেবে যেটা উন্নয়নের শরিক সমস্ত মানুষের অবদানকে মূল্য দেয় ও সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বন্টন করতে সাহায্য করে। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্টের মাত্রাগুলো কি কি হবে? পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক সুরক্ষা, উপাদান ও সম্পদের উপরে নিয়ন্ত্রণ, আইনি বিষয়ে সচেতনতা। এটা গেল আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। সামাজিক ক্ষমতায়ন, সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট, মেয়েদের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পরস্পরের ভাব বিনিময়ের সুযোগ সুবিধে, সামাজিকতা, এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে মেয়েদের ক্ষমতায়ন আনতে সুবিধে হয়। তো এই তিনটে মাত্রা বা ডাইমেনশন, এগুলো মিলিয়ে ক্ষমতায়ন বা এম্পাওয়ারমেন্টের ব্যাপারটা তৈরি হয়। এবারে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনকে আমরা যদি একইভাবে একটু যাকে বলে পরিভাষা এবং মানে কমন সেন্স থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আমরা বলতে পারি, তো এটা যদি একদম লিখিতভাবে যে সংজ্ঞা রয়েছে সেটার দিক দিয়ে দেখি। একটা সংজ্ঞা বলছে যে ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মানুষকে আর্থিক পরিষেবার সুযোগ দেওয়া, যার ফলে আর্থিক বিকাশ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়। এটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনকে একভাবে ব্যাখ্যা করা। রিজার্ভ ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনকে দেখছেন এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যাতে মূলধারার প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল শ্রেণীর হাতে অল্প ব্যয়ে উপযুক্ত আর্থিক পরিষেবা তুলে দিতে পারে। এই আর্থিক ইনক্লুশন বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের ব্যাপারটি কিন্তু শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশ নয়, উন্নত দেশগুলোর বেলাতেও জরুরি এবং জরুরি প্রশ্ন। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন দরিদ্র মানুষের কাছে কি কি সুযোগ নিয়ে আসে? প্রথমত, এতে আয় সৃষ্টি হয়, দরিদ্র মানুষের উপার্জন সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যক পরিষেবা পাওয়া যায়, জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা যায়। এবং যখন আমরা মেয়েদের নিয়ে ভাবছি তখন এই তিনটে ব্যাপারই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে বিশেষ করে 1990-91 পর থেকে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি স্তরে যেসব প্রকল্প চালু আছে তাছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে মেয়েদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সেলফ হেল্প গ্রুপ খুব ভালো কাজ করে চলেছে। কোন প্রকল্পে কত অর্থ সংস্থান হয়েছে বা কোন প্রকল্প বেশি সফল বেশি ব্যর্থ সেটা কিন্তু আজকে আমার আলোচনার বিষয়ের বাইরে। তোমরা যদি চাও তোমরা ইন্টারনেটে বা সরকারি যে রিপোর্টগুলো আছে সেখানে তোমরা প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যান পাবে।
কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে নারীর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিষয়টি ক্ষমতায়নের নকশার বুনটে পরতে পরতে গাঁথা। আচ্ছা, তোমরা তো বিল গেটস এর নাম শুনেছো, তাই না? অবশ্যই শুনেছো। তার স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস, এখন প্রাক্তন স্ত্রী, এই দুজন মিলে এরা পৃথিবী জুড়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছেন। এখন মেলিন্ডা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে নারীর ক্ষমতায়নই যে সমস্ত মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, সেটা বুঝতে তার অনেকটা সময় লেগেছে। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন যে দারিদ্র ও অস্বাস্থ্যের মূলে রয়েছে সেই সব সামাজিক, আর্থিক বা আইনগত বাধা যেগুলি মেয়েদেরকে তাদের নিজেদের জন্য বা তাদের পরিবারের জন্য কাজ করতে বাধা দেয়। এখন নারীর এই ক্ষমতায়নে সবচেয়ে আগে দরকার পরিবারের স্তরে বা মানুষের মনের মধ্যে যে বাধাগুলি আছে সেগুলি দূর করা। একটা উদাহরণ দিই, ধরো একজন মহিলার একটি মোবাইল ওয়ালেট বা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, কিন্তু তার না আছে নিজের একটি মোবাইল ফোন, না আছে তার বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা। তার মানে কি, উপকরণগুলো সবই ঠিকঠাক আছে কিন্তু সেগুলিকে ব্যবহার করবার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে তার মানে এই উপকরণগুলোর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল। সুতরাং আমরা এই কথাটায় আসছি যে women's economic empowerment is going to take more than bank accounts, but bank accounts can be powerful tools in the hands of women who are determined to take more control over their lives. মেয়েদের আর্থিক ক্ষমতায়ন আনতে গেলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চেয়ে আরো বেশি কিছু প্রয়োজন। কিন্তু যেসব মেয়েরা ঠিক করেছে যে তারা নিজেদের জীবনের উপরে নিয়ন্ত্রণ আনবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তাদের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই ধারণাগুলি যে আমি আলোচনা করছি, এর জন্য আমি দু একটি গবেষণাপত্রের সাহায্য নিয়েছে। তোমরা চাইলে সেই তথ্যসূত্রগুলো দেখতে পারো। ভারতে এই যে নারীর ক্ষমতায়নের ওপরে জোর দিয়ে কাজ চলেছে, একটা দিকের কথা না বললে আমার আলোচনাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সেটা হলো মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোর কথা। আমরা জানি কোভিড-19 অসংখ্য প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা কেড়ে নিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে যে বিশেষ করে কোভিড-19 এর মোকাবিলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধে নেমে এসেছে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মাস্ক, স্যানিটাইজার তৈরিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কমিউনিটি রান্নাঘর চালানো, খাবার পৌঁছে দেওয়া, সঠিক তথ্য প্রচার করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনকে ব্যাংকিং ও আর্থিক পরামর্শ দেওয়া, এই সবগুলোই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলি করে আসছে। বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে 20 বছরেরও বেশি যুক্ত থাকার সুবাদে ভারতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ঋণ দান এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের গণ্ডি পেরিয়ে দরিদ্রদের পক্ষে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেলফ হেল্প গ্রুপগুলির ব্যাংক সখীরা প্রত্যন্ত মানুষের দোরগোড়া ব্যাংকিং সেবাকে পৌঁছে দিয়েছেন। সবচেয়ে দুর্বল মানুষেরা যাতে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের সাহায্যে উপকৃত হতে পারে, তাদের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারেন, এই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মেয়েরা যাতে লকডাউনের মধ্যে উপার্জন ও কাজের সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়েদের সেলফ হেল্প গ্রুপগুলিকে সাহায্য যোগাচ্ছে ভারত সরকারের ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন বা NRLM এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকেরও আর্থিক সাহায্য রয়েছে। এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যে কতটা কার্যকর হয়েছে, মঈন কাজী তাঁর একটি গবেষণাপত্রে সে কথা লিখছেন এবং এটার তারিখ হচ্ছে 2021। অর্থাৎ বুঝতে পারছো এই গবেষণার যে তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেটি একেবারে হালফিলের কথা বলছে। The self-help group movement is a powerful channel for altering the social construct of gender in villages. Women in rural areas are now able to create independent sources of income. কাজী বলছেন, মেয়েদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ অঞ্চলে মেয়েদের ক্ষমতা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ শক্তির অন্যতম অঙ্গ। এটি লিঙ্গ বৈষম্যের চিরাচরিত ছবিটাকে পাল্টে দিয়েছে ও মেয়েদের হাতে স্বাধীন অর্থোপার্জনের ক্ষমতা
তুলে দিয়েছে। এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাজ ধরো একেবারে গ্রামীণ অঞ্চলে কিভাবে তারা কাজ করে, আমি শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এবং আমার নিজের বিশ্বাস তোমরা এ ব্যাপারে এদের কর্মপদ্ধতি বা এদের কতদূর এরা পৌঁছচ্ছে এগুলো সম্পর্কে বোধহয় তোমরা আরো অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যে রাজস্থান জায়গাটা তো আমরা জানি ভীষণ শুকনো খটখটে অনুর্বর, তো সেখানকার উদয়পুরের সন্নিহিত একটি গ্রামে হেমলতা দেবী বছর 4 আগে একটি মোটর পাম্প কেনার জন্য স্বনির্ভর সংস্থার থেকে 25,000 টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। আজকে হেমলতা দেবীর পরিবার তারা বহুগুণ তাদের উপার্জন ক্ষমতা বা উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। হেমলতা দেবীর এই যে গল্পটা, এটা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গ্রামীণ পরিবারগুলি সকলেরই গল্প। এটা একটা উদাহরণ গেল। ভাবনার বিষয় এই যে NRLM বিবিধ সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থা ফেরানোয় সক্ষম হলেও এই মিশন কিন্তু পরিবারের ভেতরে মেয়েদের এজেন্সি বাড়াতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ আমরা কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই ক্ষমতায়নের গোড়াকার কথা এজেন্সিতে ফিরে এলাম। কিন্তু কেন এই ব্যর্থতা? একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে বা সেই গবেষকরা মনে করছেন যে এই বাধাগুলো, এজেন্সি তৈরিতে যে বাধাগুলো, সেগুলো মূলত সামাজিক বা পারিবারিক কিছু প্রথা, সেগুলো এখনো এত জোরদারভাবে গেড়ে আছে যে এদিকে বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আবার আরেকজনরা মনে করছেন যে যেটুকু আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে সেটা মেয়েদের এজেন্সি বাড়ানোর পক্ষে, সব মেয়েদের এজেন্সি বাড়ানোর পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। তাহলে অনেক পথ হেঁটে এলেও আমাদের কিন্তু অনেক পথ হাঁটা এখনো বাকি রয়ে গেল। সুতরাং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টাকাকড়ির ওপর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এই সব কটা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা নয়, বরং সব কটা নিয়ে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কাজটা খুবই শক্ত, কিন্তু আমরা আশা রাখি যে আমরা সঠিক ভারসাম্যে পৌঁছতে পারবো, রাইট ব্যালেন্স যেটা, সেটা আনতে পারবো। আমি আমার এই আলোচনাটির জন্য বেশ কয়েকটা তথ্যসূত্রের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলি তোমরা কেউ যদি চাও সেগুলো আমরা অবশ্যই ভাগ করে নিতে পারি। আমার আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা ধৈর্য নিয়ে আমার কথা শুনলে। Samana, I think we are done now. তিথি বাবা, তোমার কথা তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না, দেখো মাইকটা। Yeah, hello. I think she's facing some technical issues on her phone. I would like to request Tithi to use my ID and to speak whatever she wanted. Yes, Tithi, please. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your such an inspiring session. We definitely needed to see and be reacquainted with women, especially Indian women, who have made and are making a difference in our world and society.
I surely share this presentation with my parents and other family members who see women in a fixed role. Your talk will help them imagine women's role in a right way, in a new light. I particularly would like to thank for elaborating on various facets of empowerment, especially women's role in the pandemic scenario. I'm sure you would be kind enough to share your knowledge and insights in future as well. I would like to open the floor for questions and ask Dr. Samana to moderate the same. Thank you. Hello, everyone. If you have any questions, please introduce yourself, unmute, and you can ask the questions, or you can post questions in the chat box as well. কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, please feel free to unmute yourself, introduce yourself, and then ask the questions. I do not see any questions, for now. I think we can start a small discussion, and then we can see if there are questions that basically follow in. I would like to add. I would like to add something, Samana. You can share my WhatsApp number or the email ID with students if they need to, know something, if some question later occurs, so they can approach me or about this research papers and publications that I have referred to, if anybody would like an access to those. Okay. All right, ma'am. Ma'am, but to begin with, you started talking about something interesting, and I think that is of particular relevance to our students and for the situation that we are in. You were basically talking about the role of women's self-help groups, right? And in that particular case, you talked about Hemlata Devi. Can you also tell us some more case studies about women's self-help groups, and like how they have brought in a change in society, or maybe cooperative societies that are run by women, and like how they have also helped in the empowerment of women, especially in granting them financial freedom to a certain extent, because as an economist, I'm sure that you would be acquainted with many such instances or cases. Yes, actually this is something that we are researching at the moment. I talks about my colleague Abha Singh, who has been working for long with self-help groups. The thing is, there are, rather than self-help groups per se, I'll give one example because, as I said, this is an ongoing project, so I can give you some references, but about actual self-help groups, not about the rural, but there are some urban groups as well who are coming forward to excuse me a moment. Okay. So I stay in Baroda. There, one of my friends, she runs a self-help group. Let me tell you something about that. They have been in the
in this project for more or less 10 to 12 years. The principal organizer or founder of the group, Srimati Jui Dotto, she is actually an accomplished scholar and a singer, and she has a band of her own. But for some time, for 10 years, 10 long years, what they have been doing is take care of the orphaned children or the children of those mothers who have to work as masons. Okay, রাজমিস্ত্রি যেটা বাংলায় বলে, আমি বাংলাতেই বলি। ওকে, সো এই পথ শিশুদের মারা এরা রাজমিস্ত্রি, জোগাড়ে ইত্যাদি হিসেবে কাজ করেন। সুতরাং তাদের শহরে কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই, তাদেরকে প্রায়শই এক জায়গায়, মানে যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে সেখানে তারা কাজ করলেন, আবার সেই কাজ হয়তো 1 মাস বাদে শেষ হয়ে গেল, তাদের জীবিকার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই যতদিন না আরেকজন ঠিকাদার এসে তাদের এমপ্লয় করছে। তো এদের যে বাচ্চারা, এদের মধ্যে পড়াশুনো ছড়িয়ে দেওয়া সেটা ওরা করছেন। অ্যান্ড এই যে মহিলারা একটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী হিসেবে বিভিন্ন শহরে হাতে তৈরি তোমার ক্লথ ব্যাগ, চূর্ণি, গ্রুপটার নামই হচ্ছে চূর্ণি, সেলফ হেল্প গ্রুপটির নামই হচ্ছে চূর্ণি। তো they are making all sorts of those textile items which quality wise are fit to be exported. So they are selling them at a very low profit to different urban families, and that is a self-help group that is unique in its conception, because the mothers are earning for themselves, working for themselves, and their children are being taken care of by my friends who are teaching them, who are grooming them for future higher education or jobs. So this is one example that I know firsthand, and I decided that I would share this one with you. All right. Great, ma'am. And while you were basically talking about that, I could not but help thinking about brands like maybe Lizzat Papad, Amul, etc. Am I right, ma'am? Yeah, obviously. And probably you know much more about them than I do, because as I explicitly mentioned in the beginning that women's studies is not an area where I have ventured much. So, but from now, your invitation is making me inspired to look more into the matter. Thank you for that. Thank you, and thanks to Monoranjan. The pleasure is all ours, ma'am. Also, ma'am, can you? Okay, so we have a question. I obviously have many questions like always, but I have a question from Renukadi. Renuka, if I'm not wrong, this is Renukadi, who was a faculty in our college. She recently got transferred to a different institution. Hello, Renukadi. Thank you for your question. So she is basically asking that the first woman's autobiography, Amar Jiban by Rajsundari Devi, can you think it is women's empowerment? So she's asking, if that particular autobiography by Rajsundari Devi called as Amar Jiban can also be, understood or framed as an act of women's empowerment. Would you like to comment on that? Obviously. Yes. And it was written at a time when women's education was very much, people opposed women having even an education. So that is a very powerful statement. Absolutely. And I think that, when we connected back to your talk, you were basically talking about agency and assertion, right? So it is not only that we have to, perform something, but it is also about, asserting one's selfhood, and writing an autobiography especially is an act of assertion. And also when we talk about Amar Jiban, like you just said, this is the first autobiography written by a woman in those times when women were not allowed to study, when education was
denied to women. So that entire act of learning and then expressing herself in a written language, right? I think that itself counts as an act of empowerment. Exactly. Thank you for that question, Renukadi. আমি একটা প্রশ্ন করব, রেণুকাদিকে কি একটু দেখা যায়? উনি কি ফোনে প্রশ্ন করেছেন না উনি চ্যাট বক্সে প্রশ্ন? Yes, there she is. আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার নমস্কার। দাঁড়ান আমি ভিডিওটা অন করি। এটা নমস্কার নমস্কার। আচ্ছা, আরেকটা বই আছে না, দয়াময়ীর কথা বলে দয়াময়ী দেবী লিখেছিলেন, এই বইগুলো সবকটাই তো আমাদের মানে পরেকার অনেক পরের জেনারেশনের কাছে তো এগুলো ব্যতিক্রম। আসলে রাজসুন্দরী দেবী যখন এটা লিখছেন সেই সময়টা কিন্তু মানে আজকে আমরা যে সময়টা রয়েছি মানে সেটা ভাবাই যায় না, তিনি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন মেয়ে তার নিজের জীবনের কথা, এই আত্মকথা বলা, আমরা সেটা আর কি, সেটা আমাদের মনে হয় যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি তখনও কিন্তু ছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে যে ছিল সেই গুমট আকারে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ওনার লেখার মধ্য দিয়ে আসছে। এটাও একটা ইন্সপিরেশন বলি আমার মনে হয়, যে একদম 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 মানে যেটা মধুসূদন করছেন বীরাঙ্গনায়, পুরাণের মেয়েদের মুখ দিয়ে বলিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাইছেন, যে মেয়েরাও বলতে পারে, তাদের ভেতরেও অনেক কিছু লুকিয়ে আছে যেগুলো পুরুষরা জানতে চায় না। মধুসূদন সেগুলো পুরাণের নারীর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলিয়ে দেখালেন যে অনেক ভাবনা আছে, এগুলো জানা উচিত। আমরা 19 শতকে সেটা দেখছি। সেই রকম আর কি রাজসুন্দরী দেবীও কিন্তু অনেক আগেই সেটা বলবার চেষ্টা করে মেয়েদেরকে বোধ হয় একটা বার্তা দিলেন যে মেয়েরা এরকম লিখতে বলতে পারে। হ্যাঁ, এবং নিজের কথা বলছে, কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ে লেখা সেটা তো অন্যরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এটা হচ্ছে নিজের কথা, নিজের কথা লেখা। থ্যাংক ইউ ভীষণ ভালো লাগছে এই আলোচনা, আমি খুব ইন্টারেস্টেড। আমি ভালো লাগছে, হ্যাঁ আমারও খুব ভালো লাগছে আপনার থেকে। আরো যদি আপনার এরকম মানে সাজেশন, এরকম ইনপুটস থাকে তো মানে আমরা সমৃদ্ধ হব। হ্যাঁ, আপনার সাথে যোগাযোগটা করব, আমি মানে এটা নিয়ে নেব। আমি একসময় স্যাম টট এমএসিএম এই ওয়ার্কশপ গুলো করেছিলাম, ইউজিসি এই ওয়ার্কশপ। আচ্ছা, তো উইমেন স্টাডিজ এর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু তারপরে প্ল্যাটফর্মটা ঠিক মতো পেলাম না বলে এখন তো মানে মনোরঞ্জন বাবুকে অনেক ধন্যবাদ, উনি এই জায়গাগুলোকে ভীষণ ভাবে এনকারেজ করছেন, স্কোপটা পাইনি আর কি। তারপরে তো চলে এলাম। আমি মানে খুব ইন্টারেস্টেড, আমি কিছু কাজকর্ম করি এইসব নিয়ে। আমি সেলফ হেল্প গ্রুপের উপরে একটা পেপারও রেডি করেছিলাম চন্দ্রকোনার, মানে একটা পশ্চিমবঙ্গ। আপনারা জয়েন্টলি আর পেপার তৈরি করুন, রেণুকা দেবী আর মঞ্জিরা দি, আপনারা দুজনে মিলে জয়েন্টলি কাজ করুন। হ্যাঁ করব, আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যা হেল্প লাগবে আমি করব। আমি আমার গ্রামে বাড়ি ম্যাডাম, মঞ্জিরা ম্যাডামকে বলছি, আমার কিন্তু একদম পিওরলি একেবারে গ্রামে বাড়ি, খুব ইন্টেরিয়ারে, প্রচুর। যদি আমি এরকম লং ডিস্টেন্স কোলাবোরেশন অনেক করেছি। আমার এক বন্ধু থাকেন, তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্স এর হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আমরা দুজনে একবারও মুখোমুখি না হয়ে শুধুমাত্র ইমেল, ফোন ইত্যাদিতে আমরা একটি জয়েন্ট মানে পাবলিশ করেছি এবং বুক চ্যাপ্টার রয়েছে। মানে আমরা নিজেরাই হাসাহাসি করি যে কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু পুরো কাজটাই হয়ে গেল, মানে লং ডিস্টেন্স কোলাবোরেশন। সুতরাং আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হলে আমার পক্ষে তো সেটা খুবই ভালো হবে। আমি দেখতে পারবো, আমি তো গ্রামে যাই, আমার তথ্য প্রচুর, আমার গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু আমি ঠিক সেই প্ল্যাটফর্মটা মানে সেইভাবে পাইনি প্রতিষ্ঠানগতভাবে এতদিন। তারপরে চলে এলাম, এখন মনোরঞ্জন বাবু আসার পর এখন আমি দেখছি যে আমি কিন্তু অনেক কিছু কাজ করতে পারতাম, ওনার মতো মানুষজনকে যদি পেতাম আগেই। তো যাই হোক, আপনার সাথে আমার যোগাযোগটা থাকবে, আমি এই ধরনের নিশ্চয়ই আপনি এখনো করতে পারবেন। আপনি নিজে একটা বক্তৃতার জন্য তৈরি হন আপনার পুরনো কলেজে, আপনি তৈরি হলেই আমি ডেট দেব। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ বেশ ঠিক আছে। ম্যাডাম বলুন এবার আপনার অন্য বিষয়ে যা বলার আছে বলুন। Thank you. I'm really happy that this particular talk turned out to be a platform to establish new friendships and connections. That is what we were
also looking at. I think that we really wanted to connect women from different parts of the country and the world so that they can collaborate and work together and possibly bring a change. Ma'am, while you were talking, Tithi also posted a comment in the chat box. Tithi was basically asking you that, I quote her, in rural areas, parents don't even allow their daughters to pursue higher studies, let alone be financially independent. Ma'am, if you please give us some suggestions about how we can convince our parents, that will be very helpful. Actually, এটা বলা উচিত যে when I was putting together this discussion and I was thinking about the things like identity, assertion, যেটা ইয়ে বললেন সামানা তুমি বললে assertion, so and autonomy, so I was in a serious dilemma that how far does it apply to those girls, those women who are so much walled in by familial pressure or restrictions. So how does it make any sense to talk about these things? So I would not venture to give suggestions. I think suggestions are better left to Samana Madhuri madam, because she's very active in these areas. But what I would like to suggest is these things, they take time. We cannot just expect one fine day that my parent would be allowing me to venture out, but I think we can start working slowly. Okay, so maybe we can work out a process. Yes, ma'am, and I think definitely, there are a lot of things that play in. Like the parents are basically caught between the society and their own ideas or their own hopes regarding their daughters, especially. So I think that somewhere the first bit is that, like you were saying, that we should work with hope that that things would change and make our voice heard. When I say when I make our voice heard, I do not mean that you create a bad situation in your family or you encourage fights, but maybe it is through your actions that you can prove that you are worthy of something better. Maybe you can constantly try and involve yourselves in various works. You can study well. So if a parent sees time and again that your child is scoring very good marks, is one of the first few in the class, etc., then the parent would also be interested or encouraged to help that particular girl student. So this is one bit that I think. And also the other bit is that if they get an idea about various things that are happening outside their immediate home or society, and also if they are acquainted with various scholarship programs, etc. I think one thing is I think that the work has to be done at both levels. At the parental level, somebody has to counsel and actually talk to the parents. What is it that their children, their daughters are wanting? Because I think sometimes there is a communication gap as well. The parent has no idea at all why the girl is wanting freedom, what does she want to do. So I think I don't know how that can be practically implemented, but some amount of counseling of the parents themselves to educate them. So true, ma'am. I think that's a very good point of advice, because what you are hinting at, the fact that the institution can come in here, and the institution can bridge that communication gap between the students and the parents, and the institution can perhaps take more initiatives, talk to the parents, etc. Perhaps that's what yes. we need. Yes, ma'am. Okay, so we can continue in this particular direction, because that was a very, very interesting question, and that can
help us to think further about, action-oriented methods that we can come up with. But right now, there are two questions that I see in the chat box. The first question is by Chandrakanto Chaudhary. He is a 4th semester student of English Honours, and he is basically asking, I quote him, how much fruitful was the 35 girls' schools established by Vidyasagar in then social condition in the field of women's empowerment? I think many of them were, instrumental in women's education. So if you want facts or statistics, I'm not in a position to supply the statistics. So for that, we need more research. Right, but theoretically, if we say, then I think that definitely, the establishment of girls' school played a very, very important role in bringing out women from the four walls of the homes, and also acquainting them with new knowledge and ideas that they were absolutely unaware about and absolutely cut off from. Am I right, ma'am? Yeah, obviously, yes. Then the next question is by Koyal Tiwari. She is again a 4th semester English Honours student, and she is asking, I quote, how can women be empowered without agency or self-group? What should be the role of us as a student to make a change in society, especially, when we are talking about women empowerment? So like I said, I think I specifically mentioned that agency is one of the fundamental factors, fundamental preconditions of empowerment. So the statement that without agency there cannot be any empowerment at all would be right. So that is a fundamental precondition. And as students, what you can do is, in fact, I think you are in the best position to the issue that we talked earlier, that to talk to parents, to talk to the group of parents about the opportunities there are for their daughters. Inform them about these, because it is mainly lack of information, lack of communication that is creating all these hurdles. So I think you students can make people aware, okay, about the various possibilities that are there for students. That is my thinking. I'm sure there will be many more areas that you could work upon. This is my feeling. Definitely, as students or as people who understand the structures outside home, you can definitely help your parents and your family to understand or kind of at least acquaint them with a reality that they are absolutely cut off from, and you can definitely play a great role in raising awareness in society, not only regarding girls' education but also regarding women's empowerment. Now, after that, ma'am, there is one question. I'm sorry we are keeping you waiting, but there are, like a couple of questions that are flowing in. So Debu Shamoi, who is again a 4th semester student of English Honours, he's basically asking, he's basically stating that, I quote, Madam, I think acid attack is a big problem, and it's happened many times in India. It is done with the intention of taking revenge on girl. If you have any suggestions, please tell us. So he is, again bringing into notice a very big barrier or impediments that women face, or issues that women have to face. Ma'am, can you please elaborate on that? On acid attack, elaborating on acid attack, or what is the question specifically? So he's basically, saying that this is also one of the issues that women encounter or women face, because, I think we were talking about women empowerment. We were talking about, bringing the girls outside the homes, right? So he's basically drawing our attention towards here. Basically, we are thinking of
the security, sense of security, that is that there has to be. And this is, I mean, I think the administration of our country has to take full responsibility for this. And this is a problem which, like in Bangla, I said, পারিপার্শ্বিক কখনো তাদের সহায় হয়েছে, কখনো পারিপার্শ্বিক ভীষণ প্রতিকূল ছিল। তো এই যে থ্রেটটা বা এই যে ভয়টা, এইগুলো এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রশাসনের অনেক কিছু করার আছে যেগুলো এখনো করা হচ্ছে না। মানে মেয়েদের সুরক্ষার জন্য শুধু চিন্তা ভাবনার স্তরে নিজেকে উন্নত করাই নয়, বাইরের পরিবেশ থেকে বা সমাজ এবং সমাজ থেকেও মেয়েদের, যেটাকে ইংরেজিতে বলে প্রোটেকশন, সুরক্ষা দরকার। এবং সেটা কিন্তু কোনো মেয়ের পক্ষে একা করাটা খুব শক্ত ব্যাপার। এইখানে সামাজিক পরিবর্তন, যেটা আমরা বলছিলাম, সামাজিক পরিবর্তনের ভূমিকাটা এখানেই। কেননা যেটা উর্মিমালা দিও দেখিয়েছিলেন যে the way we look at women, আমরা যে চোখে মেয়েদেরকে দেখি, সমাজের অনেকেরই কিন্তু সেই চোখটা এখনো তৈরি হয়নি। কাজেই এই অ্যাসিড অ্যাটাক জিনিসটা তো একটা অশিক্ষিত বর্বর কাজ, তাই না? তো এখানে বাইরের সাহায্য, প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া ভীষণ দরকার। Ma'am, okay, there is one more question, and this is by Shagnik. Shagnik is also a student from our department, if I'm not wrong. He's also in 4th semester, and he is basically asking that, ma'am, I live in a rural area, and here lots of child marriage is happening. Okay, how to stop this and convince the parents? Please give some suggestions. আমি যেটুকু জানি এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক কাজ করেছেন এবং করছেন, এবং চাইল্ড ম্যারেজ আটকানো এই জিনিসটা তো প্রশাসনিক ব্যাপার। কিন্তু সেই যে মেয়েটিকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে নিজে প্রতিবাদ করে, প্রোটেস্ট করে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে বা বিয়ের আসর থেকে চলে এসেছে, এরকম অনেক এক্সাম্পল কিন্তু আমরা পেয়েছি। সুতরাং আমার মনে হয় যে অবভিয়াসলি মেয়েদের নিজেদেরকে তো অ্যাসার্ট করতেই হবে, তার সঙ্গে যদি প্রশাসন যুক্ত হয়, সাহায্য করে প্রশাসন, তাহলে এটা নিশ্চয়ই কমানো যাবে। আর যেটা বারবার উঠে আসছে এই আলোচনাটা থেকে, যে পেরেন্টাল কাউন্সিলিং বা পেরেন্টাল এডুকেশন, মানে বাবা মাদের শিক্ষিত করা, সেটা বোধহয় আমাদের আলাদা করে ভাবা দরকার, আলাদা করে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তার জন্য শুধু মেয়েটিকে নিয়ে এসে স্কুল কলেজে পড়ানোই যথেষ্ট নয়। আমি আশা করি এই উত্তরটা কিছুটা হলেও ব্যাপারটাকে, মানে কিছুটা উত্তর দেওয়া গেছে আশা করছি। Right, ma'am. Yes, and I also believe যে মানে at least একটা কোনো গ্রুপ যদি আমরা প্রত্যেকটা গ্রামে বা প্রত্যেকটা জায়গায় যদি তৈরি করতে পারি, মানে যারা বেসিক্যালি এরকম সিচুয়েশন গুলোকে অ্যাড্রেস করবে বা অ্যাটলিস্ট বোঝানোর চেষ্টা করবে, দেন আই থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার ক্যান ডেফিনেটলি বি আ চেঞ্জ। হ্যাঁ, আর যে কথাটা আপনিও বলছিলেন যে অলরেডি কিন্তু সরকারের অনেকগুলো স্কিম আছে টু ডিসকারেজ চাইল্ড ম্যারেজ। যদি আমরা কিছু নাও করতে পারি, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই পার্টিকুলার ইনফরমেশনটা যদি ডিসেমিনেট করতে পারি যে একটা মেয়ে যদি ক্লাস 12 পর্যন্ত লেখাপড়া করে বা গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত লেখাপড়া করে, especially in the case of West Bengal, then you know how much of financial assistance they can get from the government and the benefits that they can avail. So maybe that is one way to go about it, and definitely we have to create, you know, certain groups that would spread awareness about this. And I think that, you know, any parent, if they get to know that how much a girl is going to suffer because of early marriage, especially because of, you know, childbearing in early ages, then I'm sure that many parents would not want to make their daughters a part of living hell. And I think that information definitely needs to be disseminated, as you said.
All right. So in my discussion, the role of the student or the daughter would be to assert that no, this is my decision. I am not ready to marry yet. I want to go for higher studies or maybe some job. তো এই যে ব্যাপারটা, এই অ্যাসার্টিভনেসটা মেয়েটির নিজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কিন্তু বাকি যে কাজটা সেখানে বাইরের পরিবারের হোক, সমাজের হোক, সেটার একটা ভূমিকা থাকে। এবং সামানা, তুমি যেটা বললে যে having groups that will educate and communicate to parents the ills of child marriage, সেরকম গ্রুপ খুব দরকার। তো একটু আগে একটি ছাত্রী প্রশ্ন করেছিল যে স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা কি করতে পারি। এটা যেমন একটা কাজ, এই প্রশ্নটা খুব ভালো প্রশ্ন। এইটা একটা কাজ যে এই যে চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে, এটার এগেনস্টে পেরেন্টসদেরকে অবহিত করা, তাদেরকে বোঝানো, এই কাজটাও কিন্তু স্টুডেন্টরা নিজেরা মিলে করতে পারে। Are there any more questions, Samana? Not for now. I see a lot of thank you messages flowing in for you. That is gratifying. Chandrakanto, Shagnik, they all are basically thanking you for your suggestions. And I'm really sorry that that we kept you with us for 15 more minutes than we basically intended to. So I would like to quickly conclude the session, but I believe that Tithi wanted to say something before you conclude the session. Can I ask Tithi to join in again? She would be using my window to communicate with you because I think there is a little bit of an issue on her end. Hello, ma'am. Ma'am, I have come to know that you sing very well. So I would request you to sing a song before you conclude the session. I'm sorry, Tithi. Actually, I think that was rather, I would say it's 30% correct information and 70% it's a historical fact. Yes, I used to sing at one time, but now I am basically concentrating on writing musical scripts and enacting them. I mean, choreographer friends and singer friends, they actually help me in doing this. So that is where I now focus. But thank you for the suggestion and thank you for the compliment. Well, ma'am. Okay, ma'am. Okay, as you wish. Thank you. So she basically saw the write-up, and I think it is from the write-up that she got that idea that she could ask you to sing. No, it was not suggested. It was not suggested that I sing. I wrote about my, I mean. Yeah. So she got a hint that you're interested in music. I am into music, yes. I listen to it, I enjoy it. I study about music, but I don't sing. But thank you for the suggestion. All it's right. very, very gratifying. Great. So I'm sure that you would also help us to design a script and help us with that. Maybe sometime in future when you are free, you could help us to maybe we can collaborate on the cultural front as well. If time Definitely. That's a very welcome idea. I think I have told this that you can share my email ID and WhatsApp number with students who might be having some questions on later thought. All right, ma'am. Great. They can communicate to me. I would definitely do that, and I would like to conclude this session by thanking you again and by thanking our principal, Dr. Manoranjan Goswami, for introducing me to you. And I'm really, really grateful to you for taking out your precious time and sharing your knowledge with us today. And we hope to see you back.